हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आम जैविक जारण उपर पढ़ा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। तो आमर लास्ट वीडियो आम कौन आलोचना करते शोषण तीन टी पर्याय कि जदि देखी ना हो लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन रे जाकि तुम्हें देखिपार। ठीक अच्छे तापर स्टार्ट करवा। जैविक जारण कहले कौन देख लिखाई जीव शरीर में होता दहन प्रक्रिया द्वारा अम्लजान सहायतार सरलीकृत खाद्य शक्ति उत्पन्न हुए। यही दहन प्रक्रिया को जैविक जारण बोली कहुए। तो मु तुमको पूर्व भिडियो कौन कही ना आम जिते सब मनीष कि जिते सब पशु पक्षी आम समस्ते कौन करुचे प्रथमे जटिल खाद्य को ग्रहण करुचे तापर से आम शरीर में जाइकी सरलीकृत खाद्य किंबा सरल खाद्य परिणत होउची। तापर से सरलीकृत खाद्य कौन होची आमर तार दाहन दहन आउ कि जारण बोली कह दहन कि जारण घटी किए करोची से सरलीकृत खाद्य को तार दहन और जारण किए करोची ना अम्लजान करोची। दहन और जारण घटे कि आमर कौन निर्गत होची आमर शक्ति निर्गत होची, शक्ति उत्पन्न होची कि बाहरुची है। तो सही सरलीकृत खाद्य जो अच्छी तार जो दहन घटी सेठारु जो शक्ति बाहरुची निर्गत होची कि उत्पन्न होची से प्रक्रिया को जैविक जारण बोली कह जाए है। तापर 2 नंबर पॉइंट अच्छी यही प्रक्रिया कोषरस और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आमर जो जैविक जारण प्रक्रियाटी कोषरस किंबा सेटा को कोष जीवक बोली कह जाए। आउ कौटी हुए माइटोकॉन्ड्रिया रे आमर कोषरे कोषरस थाए माइटोकॉन्ड्रिया बोली गोटे जिनस थाए। तो सही आमर यही प्रक्रियाटी जैविक जारण प्रक्रिया संपादित हुए। ठीक अच्छे तापर 3 नंबर पॉइंट देख एटीपी। एटीपी को कौन कह जाए आम तुमको कही फर्स्ट वीडियो कही ना एटीपी को शक्ति मुद्रा बोली कह जाए है। एटीपी को शक्ति मुद्रा कह जाए। आउ गोटे नुआ जिनस तुम जान माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केन्द्र बोली कह जाए। भलसे मन रखि मोस्ट इंपोर्टेंट एटीपी को शक्ति मुद्रा और माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केन्द्र बोली कह जाए। ठीक अच्छे तापर एटीपी को तैयारी करने किंबा एटीपी रो गठन पाई कौन कौन आवश्यक से बर्तमान देखा। तो एटीपी रो गठन करने प्रथम आमको एडीपी दरकार। तो कौन हो देखा एडीपी रे फॉस्फेट अणु पिला माने आमे जो पढ़ी मन पकाओ इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थार किंबा आमर आलोक प्रक्रिया रे जो पढ़ी बल गोटे बल को व्यवहार करी एडीपी क्यों परिणत होता ना आमर एटीपी रे परिणत होता। तो से बलटा कौटा पी आई बोली लिखाई तो से पी आई को सेटा कौन गोटे पी आई से गोटे प्रकार फॉस्फेट अणु और से जो आमर बल से बल ही एठारे से फॉस्फेट अणु ताकू कहा जाउछि बल जहाँ एठारे फॉस्फेट अणु ताहा रिलेट करि पारुछो। तो सही आमर संशक्ति बल आमर जो थिला किंबा बल खाली बल लिखि पढ़ी आम आलोक प्रक्रिया रे किंबा ताको फॉस्फेट अणु बोली कह जाए पी आई। तो सही पी आई किंबा फॉस्फेट अणु को ग्रहण करिकी एडीपी एडीपी रो फुल फॉर्म कौन एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो सही एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट रे गोटे फॉस्फेट अणु मिसीगला पीआई मिसीगला जो द्वारा कि एडीपी एटीपी रे परिणत हो गला। एटीपी रो फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक ठीक अच्छे जान पार। तापर यहाँ बर्तमान मोस्ट इंपोर्टाट देखि समस्ते गोटे एटीपी अणु भांगी एडीपी और पीआई रे परिणत हुए है एवं 30.5 किलो जूल शक्ति निर्गत हुए 30.5 किलो जूल शक्ति निर्गत हुए कौन गोटे एटीपी अणु भांगी गले गोटे एटीपी अणु जदि भांगी जाउची हेले सेठारु कौन निर्गत होची 30.5 किलो जूल शक्ति निर्गत होची। जेमती कि आमे पढ़ी 1 ग्राम श्वेतसार रु केते किलो जूल आमर शक्ति निर्गत हुए कि समस्ते कमेंट बॉक्स से जणाइबो। ठीक अच्छे
ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମର ଗୋଟିଏ ଏଟିପି ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତାପରେ ଏଟିପି ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଅଣୁ ସେମାନେ ତ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କଣ ନିର୍ଗତ ହଉଛି? ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହଉଛି। କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ୍? 30.5 କିଲୋ ଜୁଲ୍। ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସମୀକରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟିପିରେ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଅଣୁ ଗୋଟେ ମିଶିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏଟିପି ତିଆରି ହଉଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ଯୋଉ ଅଛି, ଏଇଭଳି ଅଛି ଯୋଉ ତମେ ଦେଖୁଛ, ସେଟା କଣ? ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଚିହ୍ନ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଯଦି ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାର ପ୍ରତିକାରକ ରୂପକୁ ଫେରି ପାରୁଛି, ହେଲେ ଆମର ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଭଳି ଚିହ୍ନଟି ଲେଖାଯିବ ଆଉ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢିବ, ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମଣିଷର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ଓକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ମେନ୍ ନୋଟ୍ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିବା। ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଆମର ନାସା ରନ୍ଧ୍ର, ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲ୍। ଆମର ଶ୍ୱାସ ପଥର ଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ନାସାପଥ ଦ୍ୱାରରେ ଦୁଇଟି ନାସାରନ୍ଧ୍ର କିମ୍ବା ନାକପୁଡା ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ନାକପୁଡା କହିଲେ କଣ କିମ୍ବା ନାସାରନ୍ଧ୍ର କହିଲେ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ନାକ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ନାକ। ତ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଯୋଉ କଣା ଟାଇପର ଅଛି, କଣା ଟାଇପର ଅଛି କିମ୍ବା ରନ୍ଧ୍ର ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଟାକୁ ହିଁ ନାସା ରନ୍ଧ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିମ୍ବା ନାକପୁଡା, ନାକପୁଡା କିମ୍ବା ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦିଟା ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମର ବାହାର ଏରିଆକୁ ସେଟାକୁ ଶ୍ୱାସ ପଥ ହେଲା। ଏଇଠୁ ଆମ ଶ୍ୱାସପଥ କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାକେ? ଆମର ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ଟୋଟାଲ ପାର୍ଟକୁ ଆମର ଶ୍ୱାସପଥ କିମ୍ବା ନାସାରନ୍ଧ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ତାର ଭିତର ପାର୍ଟକୁ, ତାର ଭିତର ଏଇ ପାର୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଏତିକି, ଏଇଠୁ ଏତିକି, ସେଇ ପାର୍ଟକୁ ଆମର ଶ୍ୱାସପଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଅଛି, ନାକପୁଡା, ସେଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ଉପାସ୍ଥି କିମ୍ବା କାର୍ଟିଲେଜ। ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଯୋଉ ଅଛି, ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲରକୁ ହିଁ କାର୍ଟିଲେଜ କିମ୍ବା ଉପାସ୍ଥି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ଗୋଟେ ହାଡ ପରି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ହାଡ ନୁହେଁ ହେଲା। ଯେମିତି କିି ତୁମେ ମାର୍କ କରିଥିବ, ତୁମର କାନ କିମ୍ବା ନାକକୁ ତମେ ଟିକେ ମୋଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୋଲେ ସେ ଇଜିଲି ମୋଡି ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ କଣ ପାଇଁ ନା ସେଟା ଉପାସ୍ଥି ନାମକ ଗୋଟେ ହାଡ ଟାଇପ ର ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହାଡ ନୁହେଁ ହେଲା। ଉପାସ୍ଥି ଆଉ ହାଡ, ଉପାସ୍ଥି ଗୋଟେ ହାଡ ନୁହେଁ ହେଲା। ତ ସିଏ ଉପାସ୍ଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏଟା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଥାଏ ହେଲା। ଇଜିଲି ମୋଡି ହେଇଯାଏ, ଯଦି ତମେ ମୋଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଇଜିଲି ମୋଡି ହେଇଯାଏ। କାନ ବି, କାନରେ ମଧ୍ୟ ଉପାସ୍ଥି ଥାଏ ବୋଲି ଜାଣ ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନାସାପଥ, ନାସାଲ କ୍ୟାଭିଟି। ନାସାପଥ ଦେଇ ବାୟୁ ଗଲାବେଳେ ଧୂଳିକଣା ଓ ଜୀବାଣୁ ଶ୍ଳୈଷ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲି କିମ୍ବା ମ୍ୟୁକସ ମେମ୍ବ୍ରେନ ରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ନାସାପଥ କୋଉଟା? ନାସାପଥ ଏଇଟା, ନାସାପଥ ଯା ଶ୍ୱାସପଥ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା ଜିନିଷଟା ହେଲା। ନାସାପଥ ଏଇଟା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟାଣୁ ଭିତରକୁ, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ଭିତରକୁ ଆମେ ଟାଣୁ ହେଲା, ଭିତରକୁ ଆମର ନାକପୁଡା ଦେଇକି ଅକ୍ସିଜେନ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ବାୟୁ କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଧୂଳିକଣା ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ଥାଏ। ଧୂଳିକଣା ପ୍ଲସ୍ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମିଶିକି ଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ସେଗୁଡା ଯଦି ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯିବେ, ହେଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ହାନି ପହଞ୍ଚିବେ, କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବେ ହେଲା। ତ ଆମର ଏଇ ଆମର ନାସାପଥ ବା ଶ୍ୱାସପଥ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ଥାଏ? ଆମର ଶ୍ଳୈଷ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲି, ଟିକେ ସେଟା ଗୋଟେ ଝିଲ୍ଲି ଟାଇପର, ଗୋଟେ ଆବରଣ ଟାଇପର ଜିନିଷଟେ। ସେଠାରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାୟୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବାୟୁକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣୁ, ସିଏ କଣ କରେ ନା, ସେଇ ବାୟୁରୁ ଅକ୍ସିଜେନକୁ କେବଳ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ ହେଲା। ଅକ୍ସିଜେନକୁ କେବଳ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ, ଆଉ ଯାହାବି ଧୂଳିକଣା, ସେ ଯାହାବି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଜୀବାଣୁ ରହିଗଲେ, ତ ସିଏ ସେଟାକୁ ନିଜେ ଜାବୁଡିକି ଧରି ପକାଏ। ତୁ ଭାଇ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ଖାଲି ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟା କାହାକୁ ମିଳିବ? ଏଣ୍ଟ୍ରି ଖାଲି ମିଳିବ ପିଓର ଅକ୍ସିଜେନକୁ ହେଲା। ପିଓର ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଖାଲି
କେବଳ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଧରି ପକେଇବ, ସେ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ ଭଳି କାମ କରେ ହେଲା। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ହେଲା, ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ଗ୍ରସନୀ ଫାରିଙ୍ଗ୍ସ ନାସାପଥ ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରସନୀର ଅଂଶକୁ ନାସା ଗ୍ରସନୀ ଓ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ନିକଟରେ ଥିବା ଅଂଶକୁ ମୁଖ ଗ୍ରସନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଗ୍ରସନୀ କହିଲେ କୋଉଟା କିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ, ତୀର ମଧ୍ୟ ମାରିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରସନୀ। ତ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରସନୀ କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେଇ ଗ୍ରସନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ନାସାପଥ ପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ରସନୀକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ନାସା ଗ୍ରସନୀ। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ପାଟି ଭିତର କହିଥିଲି, ମନେ ପକାଅ ହେଲା। ତ ଏଇ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ରସନୀକୁ, ଏଇଠି ଏଇଠି ଯୋଉ ଅଛି ଗ୍ରସନୀକୁ, ତାକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆମର ମୁଖ ଗ୍ରସନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ନାସା ଗ୍ରସନୀ ଆଉ ମୁଖ ଗ୍ରସନୀ, ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଗ୍ରସନୀର ପଛ କାନ୍ଥରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଟନସିଲ ଥାଏ। ଟନସିଲ କହିଲେ କୋଉଟା କିରେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ପାଟିକୁ ଟିକେ ଆଁ କରିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତୁମର ମିରର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପିକ୍ଚରଟେ ଗୋଟେ ନିଜ ପାଟିକୁ ଆଁ କରିକି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫିରେ ଘିଚିବ, ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବ ଗୋଟେ, ଆଉ କଣ କରିବ ଦେଖିବ, ଟିକେ ମାର୍କ କରିବ ଏଇଭଳି ଟିକେ ବାହାରିକି ଥାଏ ହେଲା। ଏଇଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଟିକେ ବାହାରିକି ଅଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା କଣ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମର ଟନସିଲ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମ ଟନସିଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏକ ଯୋଡ଼ା ହେଲା। ସେମାନେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଟନସିଲ ଥାଏ, ମନେ ରଖିଥିବ ସମସ୍ତେ। ଗ୍ରସନୀର ପଛ କାନ୍ଥରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଟନସିଲ ଥାଏ। ଏଇ ଟନସିଲକୁ ସେଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଜିନିଷଟା, କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ନା ସେଟା ଗୋଟେ ଲସିକାଭ ଅଙ୍ଗ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଟନସିଲ ଏକ ପ୍ରକାରର ଲସିକାଭ ଅଙ୍ଗ ହେଲା। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଙ୍ଗ ଯଦି ପଚାରିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍, ହେଲେ କଣ କହିବ, ଲସିକାଭ ଅଙ୍ଗ, ଲିମ୍ଫଏଡ, ଜାଣିପାରିଲ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଶ୍ୱାସ ନଳୀ କିମ୍ବା ଟ୍ରାକିଆ। ଦେଖ ଆମର ଶ୍ୱାସ ନଳୀରେ କଣ ଥାଏ କିରେ, ସ୍ୱର ପେଟିକା ଥାଏ। ସ୍ୱର ପେଟିକା କହିଲେ କୋଉଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଦେଖ ସ୍ୱର ପେଟିକା କହିଲେ ଏଇଟା ହେଲା। ତ ସେଇ ସ୍ୱର ପେଟିକାରେ କଣ ହୁଏ, ସେଇ ସ୍ୱର ପେଟିକାରୁ ହିଁ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କଥା କହୁ, ସବୁ ଧ୍ୱନି ଆକାରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ ଯେମିତି କଥା ହଉଛି, ତମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି କିମ୍ବା ତମକୁ ପଢଉଛି, ତ ମୁଁ କିପରି କଥା କହିପାରୁଛି, ନା ସେଇ ସ୍ୱର ପେଟିକାରେ ଆମର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ହେଲା। ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା ସେ ଧ୍ୱନିକୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ କଥା କହୁଛି ତୁମ ସହିତ ହେଲା। ତ ସେ ସ୍ୱର ପେଟିକାରେ କଣ ଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେ ସ୍ୱର ପେଟିକାରେ କିଛିଟା ସୂତା ଟାଇପର, ଏଇଭଳି ସୂତା ଟାଇପର ଲେଟକି ଲେଟକିକି ଥାନ୍ତି। କଣ ଥାନ୍ତି, ସ୍ୱର ତନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ମନେ ରଖିଥିବ, ସ୍ୱର ତନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସୂତା, ବହୁତ ଗୁଡେ ସୂତା ଟାଇପର ଜିନିଷ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ସପୋଜ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସ୍ୱର ପେଟିକା, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ୱର ପେଟିକା। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଆମର ସୂତା ଟାଇପର ଲମ୍ବି ଲମ୍ବିକି ଥିବେ। ତ ଏଇ ସୂତା ଟାଇପର ଯୋଉ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଥାଆନ୍ତି, କଣ ହୁଏ ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କମ୍ପନ କହିଲେ ଯେମିତି କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ବାଡେଇବି, ଗୋଟେ ବଜେଇବି, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା ସେଠାରୁ କମ୍ପନ ହବ, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କମ୍ପନ ଦ୍ଵାରା ସେଠାରୁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହବ ହେଲା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ସୂତା ଟାଇପର ସ୍ୱର ତନ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି ସେଇ ସ୍ୱର ପେଟିକାରେ, ଜାଣିପାରିଲ ସ୍ୱର ପେଟିକା କହିଲେ କୋଉଟା। ସେଇ ସ୍ୱର ପେଟିକାରେ କଣ ଥାଆନ୍ତି ନା ବହୁତ ଗୁଡେ ସୂତା ଟାଇପର ଏଇଭଳି ଏଇଭଳି ହେଲା ଥାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେମାନେ ହଲିବେ, ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି ହେବେ, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହବ ହେଲା। ତାପରେ ସାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭାଷାରେ କଥା ହବ। କିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ୟୁଏସଏ ଗୋଟେ ଆମର କିମ୍ବା ଆମେରିକାର ଲୋକଟେ, ସିଏ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହବ, ତାର ନିଜ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସମସ୍ତେ କଥା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଧ୍ୱନିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ହେଲା। ଆମର ତ ସେଇ ଧ୍ୱନିଟା କୋଉଠି ତିଆରି ହୁଏ, କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କହିଲେ, ସ୍ୱର ପେଟିକାରେ ହେଲା। ସ୍ୱର ପେଟିକାରେ ଥିବା ସ୍ୱର ତନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପନ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହଲନ୍ତି, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମନେ ରଖିଥିବ ସମସ୍ତେ, ଠିକ ଅଛି। ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଏଠି, କମ୍ପନ ଦ୍ଵାରା ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦୁଇଟି ଶ୍ୱାସ ନଳିକାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ହୋଇ ସେ ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟକୁ କହିଲେ କଣ, ଫୁସଫୁସ ଭିତରକୁ ସିଏ ଆମର ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଫୁସଫୁସ କହିଲେ ଲଙ୍ଗସ ହେଲା। ଆମର ଦିଟା ଲଙ୍ଗସ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଠି ସିନା ଦେଖାଯାଇନି, ନହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗସ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ଲଙ୍ଗସ ବା ଫୁସଫୁସ ଥାଏ ହେଲା। ଲଙ୍ଗସ ଯା ଫୁସଫୁସ ତା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଫୁସଫୁସ ଥାଏ
ଫୁସଫୁସ କୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି? ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼। ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କୁହାଗଲା ନା ଆମର ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ସେ ଦୁଇଟି ଶ୍ୱାସ ନଳିକାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଫୁସଫୁସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି କିମ୍ବା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଶ୍ୱାସ ନଳୀ କହିଲେ କୋଉଟା କିରେ? ଏଇଟା ଯେ ଲମ୍ବା ପରି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଶ୍ୱାସ ନଳୀ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଦୁଇ ଭାଗକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାହଉଛି? ଦେଖ ତୀର ମାରିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ୱାସ ନଳିକା। ଇଏ ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସ ନଳିକା, ଇଏ ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସ ନଳିକା। ତାପରେ 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 ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲସେ ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଶ୍ୱାସ ନଳିକା ଅନେକ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସ ନଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ଏଇଟା ତ ହଉଛି ଆମର ଏତିକି ଏତିକି ହଉଛି କଣ? ଏତିକି ହଉଛି ଆମର ଶ୍ୱାସ ନଳିକା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଚେର ଏଇଭଳି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚେର ଟାଇପ ର ବିଛେଇକି ଅଛି, ଚେର ଟାଇପ ର ବିଛେଇକି ଅଛି। ତ ସେଟାକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସ ନଳିକା ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଏତିକି ଜାକେ ତ ହେଲା ଆମର କଣ? ଆମର ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯାକେ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ, ପୁଣି ଏଇ ଦିଟା ଆମର ଶ୍ୱାସ ନଳିକା, ପୁଣି ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଚେର ଗୁଡା ଲମ୍ବିକି ଅଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚେର ଗୁଡା ଲମ୍ବିକି ଅଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଚେର ଭଳି ଲମ୍ବିକି ଅଛି ସେଇଟାକୁ କଣ ବୋଲି କୁହା? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସ ନଳିକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସ ନଳିକାର ଲାଷ୍ଟରେ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଏଇରା ସବୁ କଣ ଚେର ଭଳି ଲମ୍ବିକି ଅଛି ସେମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସ ନଳିକା। ତ ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ କଣ କଣ ଥାଏ? କଟରିକା ଥାଏ। ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନୋଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସ ନଳିକା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସ ନଳିକା ବାୟୁର ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀ କିମ୍ବା କଟରିକାରେ ଖୋଲିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯୋଉ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆମର ଶ୍ୱାସ ନଳୀ କୋଉଟା? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଶ୍ୱାସ ନଳୀ। ପୁଣି ଏଇ ଦିଟା ଆମର ହେଇଗଲା ଶ୍ୱାସ ନଳିକା। ପୁଣି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚେର ଭଳି ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ, ଚେର ଭଳି ଏଇଭଳି ହେଇକି ଅଛି, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ସେଟାକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାହଉଛି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସ ନଳିକା। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତେ ସବୁ ଚେର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଗୋଲିଆ ଗୋଲିଆ ଟାଇପ ର ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଟକିକି ଅଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଲ ଗୋଲ ଟାଇପ ର ଅଛି ସେଟାକୁ ଟିକେ ବୋର୍ଡ କରିକି ଟିକେ ଜୁମ କରିକି ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅ କଣ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସ ନଳିକା ହେଲା। ତ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସ ନଳିକା ତା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପଟେ କଣ ଅଛି? ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ ର ଦିଶୁଛି ଏଇଗୁଡା ହେଲା, କିମ୍ବା ସେଟା ତମର ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହି ଚିତ୍ର ହେଲା। ତ ଏଇ ବହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ ଜିନିଷ ହେଲା, ଅଣ୍ଡା ଟାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଟାଇପ ର ଦିଶୁଛି ହେଲା। ତ ସେଇଟା କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ସେଟାକୁ କଟରିକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୋଠରୀ ଟାଇପ ର ଅଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? କଟରିକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜାଣିପାରିଲ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କଣ ଲଟକିକି ଅଛି? ଶିରା, ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ଧମନୀ ହେଲା। ତ ଆଗକୁ ପଢିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଜାଣିପାରିଲ ଆମ ଶ୍ୱାସ ନଳିକା କହିଲେ କଣ, ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନଳିକାରେ କଣ କଣ ଆମର ଶ୍ୱାସ ନଳୀରେ କଣ କଣ ଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁସଫୁସ୍ ଲଙ୍ଗସ। ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଫୁସଫୁସ ଧମନୀ ଦେଇ ହୃৎପିଣ୍ଡରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଫୁସଫୁସ କୁ ଆସିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଦେଖିଥିବ ସମସ୍ତେ ନଳୀ ଟାଇପ ର ଥାଏ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯୋଉ ତମକୁ ଦେଖେଇଲି ନଳୀ ଟାଇପ ର ଅଛି ନା, ପାଇପ୍ ଟାଇପ ର ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନଳୀ ଟାଇପ ର ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ଦେଇ କଣ ହୁଏ? ରକ୍ତ ଯିବା ଆସିବା କରେ ହେଲା। ତ ଧମନୀ ବାଟ ଦେଇ କେଉଁ ରକ୍ତ ଯାଏ? ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ। କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠି ଯାଏ? ହୃৎପିଣ୍ଡରୁ ଫୁସଫୁସ କୁ ଯାଏ ହେଲା। ମନେ ରଖିଥିବ ସମସ୍ତେ ଆମର ଫୁସଫୁସ ଧମନୀ ଗୋଟେ ନଳୀ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଟାଇପ ର, ସେଇ ପାଇପ ରେ ଆମର ଶିରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଟାଇପ ର, ସେଇ ଫୁସଫୁସ ଶିରା ଆଉ ଫୁସଫୁସ ଧମନୀ ଦେଇକି ରକ୍ତ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ବା ଯିବେ ଆସିବେ ହେଲା। ତ ଆମର ଧମନୀ ବାଟ ଦେଇ କେଉଁ ରକ୍ତ ଯାଉଛି ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଯାଉଛି ହେଲା। କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି କହିଲେ? ହୃৎପିଣ୍ଡରୁ ଫୁସଫୁସ କୁ ଯାଉଛି। ମନେ ରଖିଥିବ ହୃৎପିଣ୍ଡରୁ ଫୁସଫୁସ କୁ କଣ ଯାଉଛି? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଫୁସଫୁସ ଶିରା ଯୋଉ ଅଛି ଫୁସଫୁସ ଶିରା ଯୋଉ ଅଛି
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫୁସଫୁସ ଶିରା ଏଇଟା। ନହେଲେ ବି ଏଇ ଚିତ୍ର ତୁମେ ଇଜିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା। ଆମର ଧମନୀ କୋଉଟା? ନୀଳ କଲର ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଧମନୀ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଲାଲ କଲର ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶିରା ହେଲା। ତ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶିରା ଆଉ ଧମନୀ ଦେଖିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ତ ଏଇଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଧମନୀ ବାଟ ଦେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଫୁସଫୁସକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶିରା ବାଟ ଦେଇ ହେଲା, ଶିରା ନାମକ ଯୋଉ ପାଇପଟା ଯୋଉ ଅଛି ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ସେଇ ପାଇପ୍ ଦେଇକି ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଫୁସଫୁସରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଯାଏ ହେଲା। ତ ତମେ କଣ ଜାଣିଲ ନା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଫୁସଫୁସକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଧମନୀ ଯିବା ଆସିବା କରେ ହେଲା, ଧମନୀ ଜରିଆରେ। କିନ୍ତୁ ଶିରା ଜରିଆରେ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଫୁସଫୁସରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଯିବ। ଏଠାରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଫୁସଫୁସକୁ ଯାଉଛି, ଏଠାରେ ଫୁସଫୁସରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି ହେଲା, ଆମର ଯୋଉଟା ତମେ ହାର୍ଟ ବୋଲି କହୁଛ କିମ୍ବା ଲଙ୍ଗସ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତମକୁ କଣ ପାଇଁ ଠିକ ସେ ବୁଝିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କଣ ପାଇଁ ନା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଯୋଉ ଅଛି ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନ, ସେଠାରେ ତମେ ଡିପଲି ପଢିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ପାଇଁ। ତ ଠିକ ସେ ବୁଝ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଫୁସଫୁସ ଆବରଣ ଗହ୍ୱର କିମ୍ବା ପ୍ଲୁରାଲ କ୍ୟାଭିଟି। କହିଲେ କଣ? ଏହା ଏକ ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଆବରଣ ହେଲା। କୋଉଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଏଇଟା ଯୋଉ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ନୀଳ କଲର ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା ତ ଆମର ବାଇଗଣୀ କଲର ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ବାଇଗଣୀ କଲରଟା କଣ? ସେ ବାଇଗଣୀ କଲରଟା ହଉଛି ଆମର ଲଙ୍ଗସ କିମ୍ବା ଫୁସଫୁସ ହେଲା। ଦିଟା ଫୁସଫୁସ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଯୋଉ ଘେରିକି ରହିଛି ବ୍ଲୁ କଲର ନୀଳ କଲର ଗୋଟେ ଘେରିକି ରହିଛି, ସେଟା କଣ? ସେଟା ପ୍ଲୁରାଲ କ୍ୟାଭିଟି କିମ୍ବା ଫୁସଫୁସ କଣ ଆବରଣ ଗହ୍ୱର ହେଲା। ସେ ଫୁସଫୁସକୁ ପୁରା ଆବରଣ ଆବୃତ କରିକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆବରଣ ଗହ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବି କହିଲେ ନା, ଦେଖ ତମର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଆବରଣ। ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ କେମିତି ଆବରଣ? ଦେଖ ଗୋଟେ ସ୍ତର କୋଉଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା 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 ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତର। ତାପରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ତର ହେଲା। ତୀର ମାରିକି ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଆମର ଭିସେରାଲ ପ୍ଲୁରା ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ପେରିଟାଲ ପ୍ଲୁରା। ସେତେ ଡିପଲି ଜିନିଷ ଯିବା ପାଇଁ ତମକୁ ସେତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିଥାଅ ହେଲା କେମିତି କଣ କୁଆଡେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପଞ୍ଜରା ହାଡ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ମାଂସପେଶୀ ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ 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 ଟାଇପର ଅଛି ସେଗୁଡା କଣ? ପଞ୍ଜରା ହାଡ, କିନ୍ତୁ କାଟିକି ଦେଖା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଦିଶୁଛି ହେଲା। ନହେଲେ ସେଗୁଡା ପଞ୍ଜରା ହାଡ ହେଲା। ଇଏ ଯାଇକି ଏଠି ଲଟକିଛି, ଇଏ ଯାଇକି ଏଠି ଲଟକିଛି, ଏଇ ଟାଇପର ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ତ ଆମର ସେଟା ହଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ କ୍ୟାଭିଟି କିମ୍ବା ଫୁସଫୁସ ଆବରଣ ଗହ୍ୱର। ଫୁସଫୁସ ଚାରିପଟେ ସିଏ ଅଛି। ସେ କଣ କରୁଛି? ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ଥିବା ରସ ଆବରଣର ଦୁଇ ସ୍ତରକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଥାଏ। ତ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର କୋଉଟା? ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ ରସ ପିଲାମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି। ଯୋଉ ବ୍ଲୁ କଲର ଅଛି, ଡାର୍କ ବ୍ଲୁ କଲର ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା କଣ? ସେଟା ଆମର ତାର ଲେୟାର ଗୁଡା, କିନ୍ତୁ ସେ ଲେୟାର ଭିତରେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଟିକେ ରସ ଅଛି, ଯିଏ କି ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଦିଟା ଲେୟାରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରଖିଛି ହେଲା। ରସ ହେଲା କିମ୍ବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟେ ଅଛି, ଜାଣିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବାୟୁରୋଧୀ ଗହ୍ୱର ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଆବରଣ, ବାୟୁରୋଧୀ ଗହ୍ୱର କିମ୍ବା ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଆବରଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସ୍ଥାନର ଚାପ ଫୁସଫୁସ ଠାରୁ 3 ରୁ 4 mmHg କିମ୍ବା ସେଟାକୁ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ କଣ କି ଦେଖ ଚାପ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଫୁସଫୁସ ଅଛି, ସିଏ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଚାପ ପକଉଛି ହେଲା। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚାପ ଅଛି ସେଟା କେତେ? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାପଟା ହଉଛି 4 mmHg କିମ୍ବା
ସେଟାକୁ ମିମି ମର୍କ୍ୟୁରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ଦିଟା ସ୍ତର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ଚାପ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାପ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏର ଟିକେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଚାପ ଅଛି କହିଲେ ଆମର -4 mm ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟାକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଆମର ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଲେୟାର ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ଲୁରାଲ କ୍ୟାଭିଟି କିମ୍ବା ଫୁସଫୁସ ଆବରଣ ଗହ୍ୱର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଦିଟା ଲେୟାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚାପ କେତେ ସେଟା କହିଲେ -4 mm କିମ୍ବା ସେଟା କମ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। -4 mm Hg ଯାହା ଆମର ଏଠି 3 ରୁ 4 mm Hg କମ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। କମ୍ କହିଲେ କଣ ମାଇନସ୍ ହେଲା। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ହେଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରିନାହଁ ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉଥରେ ବାର ବାର ରିପିଟ୍ କରିକି ଦେଖ ହେଲା। ତେବେ ବି କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ହେଲେ କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିବ, ନହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ଆଉ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି ତାହେଲେ।